बंधुगण नवरात्रि समय रे देवी दुर्गांकर 9टी भिन्न भिन्न रूप रे पूजा करा जाए। नवरात्रि दिन गुड़िक देवी दुर्गा को प्रसन्न करिबा पाई सर्वोत्तम बोली विवेचना करा जाए। जय जगन्नाथ बंधुगण, किछि जानिबा किछि शिखिबा चैनल को आपण मानकु हृदयर स्वागत जनाउछु। प्रकृत रे जो माने देवींकर समस्त रूपर पूजा करती सेमानकर समस्त इच्छा देवी दुर्गा प्रदान करती। 9 दिन धरी माता देवींकर पूजा करने सहित आपण ए कहानी मध्य पाठन करबा उचित। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा पालन करी आपण माने समस्त 9 देवी आशीर्वाद पाई पारिबे। बंधुगण चलंतु विलंब न करी कहानीटी को आरंभ करिबा। ता पूर्वरु मोर छोट अनुरोध, कहानीटी को शेष पर्यंत श्रवण करंतु। थरे बृहस्पति भगवान ब्रह्मा को कहिले, हे ब्रह्मादेव, आपण अत्यंत बुद्धिमान, समस्त शास्त्र एवं 4टी वेद विषय रे ज्ञानी। हे प्रभु, दयाकरी मो कथा शुणंतु। चैत्र, आश्विन, माघ एवं आषाढ़ मासर शुभ पक्षरे नवरात्रि उपवास एवं पर्व काहेकि पालन करा जाए? हे प्रभु, यही उपवास करिले लाभ कौन हेबो? एहाको किपरि पालन करिबा उपयुक्त एवं यही उपवास प्रथमे किए पालन करिथिले? तेणु मते विस्तारित भावरे कहंतु। बृहस्पतिंकर प्रश्न सुनी ब्रह्मा कहिले, हे बृहस्पति, तुमे एक बहुत भल प्रश्न पचारिछ। समस्त जीव जगतर मंगल करने को इच्छा करी जो माने इच्छा पूरणकारी देवी दुर्गा, महादेवी, सूर्य एवं नारायण ध्यान करती से माने धन्य हुअन्ति। एही नवरात्रि व्रत समस्त इच्छा पूरण करे। एहाको पालन करिबा द्वारा जो माने पुत्रर इच्छा करती किंबा पुत्र चाहुथिबा व्यक्ति पुत्र पाइथांती, धन चाहुथिबा व्यक्ति मध्य धन पाइपारे, ज्ञान चाहुथिबा व्यक्ति ज्ञान पाइपारे एवं सुख चाहुथिबा व्यक्ति मध्य सुख पाइपारे। एही व्रत पालन करिबा द्वारा रोगीर रोग भल होइथाए एवं व्यक्तिर समस्त कष्ट दूर होइथाए, तांको घरे धन भरी थाए। एही व्रत पालन करिबा द्वारा एक बध्या स्त्री को पुत्र प्राप्त हुए। एही उपवास पालन करिबा द्वारा एपरि केउ इच्छा अछि जहा पूर्ण होई पारिबो नाही। जदि उपवासकारी सारा दिन पाई उपवास करि पारंती नाही, तेबे से गोटे थर खाद्य खाइबा उचित एवं तांको संपर्कीय मानक सहित नवरात्रि उपवासर कहानी सुनिबा उचित। हे बृहस्पति, मु आपनकु एही महाव्रत पूर्वरु करिथिबा व्यक्तिंक पवित्र इतिहास कहूची, तुमे ध्यान दे शुण। ब्रह्मांकर एही परिबाणी शुणी बृहस्पति कहिले, हे ब्रह्मादेव, एही उपवासर इतिहास जहा मनुष्यर कल्याण आनी थाए ताहा मते कुहा जाउची। मु ध्यान दे शुणिबी। दयाकरी मते आशीर्वाद करंतु जे तुमर आश्रय को आसीची। ब्रह्मा कहिले, तेबे शुण। पठित नामक सुंदर नगरी रे अनाथ नामक जने ब्राह्मण रहुथिले। से भगवती दुर्गांकर भक्त थिले। सुमंदी नामक एक झियो थिला तांकर, जहार नाम एते उपयुक्त थिला जेपरी से ब्रह्मांकर प्रथम सृष्टि। तांकर समस्त भल गुण रे परिपूर्ण थिला। एक बहुत सुंदर झियो जन्म होइथिले। बाल्य काल रे तांको बंधु मानक सहित खेलुथिबा सुमंदी उज्जवल पक्षरे चंद्र बढ़िबा सहित बढ़ुथिले। तांको बाबा प्रतिदिन देवी दुर्गांकर पूजा एवं होम करुथिले। से मध्य सही समय रे नियमित रहुथिले। गोटे दिन सुमंदी तांको बंधु मानकर सहित खेलिबा आरंभ कले एवं देवींकर पूजा रे जोग देले नाही। तांको झियर असावधानता देखि तांको बाबा क्रोधित होई तांको कहिले, हे दुष्ट झियो, तुमे सकाळरू देवींको पूजा करिनाह, तेणु मु तुमको जने कुष्ठ रोगी एवं जने गरीब लोक सहित विवाह देवी। सुमंदी तांकर क्रोधित पितांक ठारू ए कथा सुनी बहु दुखित हेला एवं से कहिला, पिता, मु तुमर पुत्री अटे। मु संपूर्ण भावरे तुमर अधीनस्थ।
ତୁମେ ମୋତେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି ବିବାହ କରାଇ ଦେଇପାରିବ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଘଟିବ। ମୋର ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମଣିଷ ଅଗଣିତ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାହା ହିଁ ଘଟେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରେ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଏ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଯେପରି ଅଗ୍ନିରେ ଘାସର ଏକ ତକ ରଖି ତାହାକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜଳେଇଥାଏ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଝିଅଠାରୁ ଏପରି ନିର୍ଭୀକ କଥା ଶୁଣି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ପଳାଇଯାଅ ଏଠାରୁ। ତୁମର କର୍ମ ପରିଣାମ ସହ୍ୟ କର। ଦେଖିବି କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତୁମେ କ'ଣ କର। ପିତାଙ୍କର କଠୋର କଥା ଶୁଣି ସୁମନ୍ତୀ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ଆହା, ଏପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ମୋର ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଭାବି ସୁମନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ରାତିଟି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲର କୁଶ ଘାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିତାଇଲେ। ସେହି ଗରିବ ଝିଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସୁମନ୍ତୀକୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ଏବେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବର ମାଗିପାରିବ। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସୁମନ୍ତୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ତୁମେ କିଏ? ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲ। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଲ ଏବଂ ତୁମର ଦୟାଳୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦାସୀର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ସୁମନ୍ତୀର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଦେବୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଆଦି ଶକ୍ତି ନାରାୟଣୀ ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଏ। ହେ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ କହିବି। ଶୁଣ, ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଜଣେ ନାବିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲ ଏବଂ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତି ବହୁତ ଭକ୍ତିଶୀଳ ଥିଲ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ମାଛ ଚୋରି କରିଥିଲା। ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ି ରାଜାଙ୍କ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲ। ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହିପରି ତୁମେ ନବରାତ୍ରି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିଲ କି ପାଣି ପିଇ ନଥିଲ। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରିର ଉପବାସ 9 ଦିନ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେ ପୁତ୍ରୀ, ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଉପବାସର ପ୍ରଭାବରେ ଖୁସି ହୋଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ମାଗିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସୁମନ୍ତୀ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛ, ହେ ଦୁର୍ଗା ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁମେ ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପାଳନ କରିଥିବା ଉପବାସର ଗୋଟିଏ ଦିନର ପୁଣ୍ୟ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କର। ମୋ ପ୍ରଭାବରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସୁନା ପରି ଶରୀର ପାଇବେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ସୁମନ୍ତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଙ୍କ ତେଜ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ତେଜ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଖି ସେହି ସୁମନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି ମନ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ମାତା ଦୁର୍ଗା, ତୁମେ ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂରକାରୀ, 3 ଲୋକର ଦୁଃଖ ଦୂରକାରୀ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ସଂହାରକାରୀ, ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥକାରୀ। ତୁମେ ମାତା, ଖୁସି ହେଲେ ମନ ବାଞ୍ଛିତ ବର ପ୍ରଦାନକାରୀ। ହେ ଜଗତ ଜନନୀ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶକାରୀ ତୁମେ। ତୁମେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମାତା ଏବଂ ପିତା ମଧ୍ୟ। ହେ ମାତା, ଅସହାୟ ପିତା ମୋତେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଦେଇ
ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି। ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଏହି ଦୁଃଖର ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଏ ଗରିବରୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ବୃହସ୍ପତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁମନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଦେବୀ ବହୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ସୁମନ୍ତୀକୁ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦୟଳ ନାମକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଧନୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ। ଏହା କହି ଦେବୀ ଟିକେ ରହି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ସୁମନ୍ତୀ, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମେ ସେହି ଇଚ୍ଛିତ ଜିନିଷ ମାଗିପାରିବ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସୁମନ୍ତୀ କହିଲା, ହେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମା, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋତେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି କୁହନ୍ତୁ। ହେ କୃପାମୟୀ, ଦୟାସାଗରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିବା ନବରାତ୍ରି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ସୁମନ୍ତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାତା ଦୁର୍ଗା କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର କରିଦେଲି। ନବରାତ୍ରି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି କହିବି। ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଶ୍ଵିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଦିନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଏକ ଘଟ ତିଆରି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରାୟଣୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ନିତ୍ୟ ନୀତି ରୀତି ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ସହିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲ ସହିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଜାଇ ଫଳ ସହିତ ଅଙ୍ଗୁର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅଁଳା ସହିତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କଦଳୀ ସହିତ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହିପରି ଫଳ ସହିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହୋମ କରନ୍ତୁ। ଗହମ, ଚିନି, ଘିଅ, ମହୁ, ନଡ଼ିଆ, ଅଙ୍ଗୁର ଏବଂ କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ହୋମ କରନ୍ତୁ। ଗହମ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ପତ୍ର ସହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସହିତ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଉପବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଏହି ମହାନ ଉପବାସ ପାଳନ କରେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଏ, ତାହା କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ନବରାତ୍ରି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏମିତି କହିବା ପରେ ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଏ ଉପବାସକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏହି ସଂସାରରେ ସୁଖ ପାଇବା ସହିତ ଶେଷରେ ଦୁର୍ଲଭ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ବୃହସ୍ପତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଉପବାସର ମହାତ୍ମା କହିଲି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବୃହସ୍ପତି ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ, ଆପଣ ଏହି ନବରାତ୍ରି ଉପବାସର ମହାତ୍ମା କହି ମୋ ପ୍ରତି ମହାନ ଦୟା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅମୃତ ପରି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ କହିପାରିଥାନ୍ତା? ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣ ଏହି ଅଲୌକିକ ଉପବାସ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଭଗବତୀ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ
एमिति आध्यात्मिक एवं पौराणिक वीडियो को देखिबा पाई हेले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को लाइक शेयर मध्य करंतु। आज पई विदाय दियंतु। पुणी देखा हेबो नुआ एक कहानी आउ किछि नुआ वार्तार सहित। समस्ते सुस्थ रुहंतु, भल रुहंतु। नमस्कार।